ओके विद्यार्थी मित्रों, ओक्टाट लाइव स्कूल में आपનું हार्दिक स्वागत है। ओके, चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय विधेय एम આપણે યુનિટ સર્કલ આપણે શરૂ હતું તો યુનિટ સર્કલ આપણે આગળ વધારીએ તો એકમ વર્તુળ। ઓકે, એક એકમ ત્રિજ્યા લઈને દોરવામાં આવતા વર્તુળને શું કહેવાય? એકમ વર્તુળ કહેવાય। ઓકે, જેમની ત્રિજ્યા એક એકમ લઈએ તેમાં આપણે ડિગ્રીના માપ, ઓકે, 0 ડિગ્રી, π/6, π/4, π/3। ओके, π/6 पाई कीमत डिग्री में के लईशू 180। ओके, 180 तो 0 डिग्री π/6 180 भाग्या 6 करिए के 30 डिग्री। एवं रीते π/4 45 डिग्री, π/3 60 डिग्री અને છેલ્લે આપણે પ્રથમ સરળ માટે જોઈશું π/2 એટલે 90 डिग्री। ओके, प्रथम सरल में આપણે 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री અને 90 डिग्री એટલી કિંમતો જોઈ। ओके, આજે આપણે દ્વિતીય સરળ માં વાત કરીએ। એક નિયમ આપણે જોઈએ કે ઓલ એસ ટીસી। ओके, ઓલ એસ टीसी नियम शू तो ओल एस टीसी। ओल एटले बधा ज विधेयो। विधेयो केटला आवशे? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक अने कोसेक। ओके, आ 6 विधेयो। ओल एटले के बधा ज विधेयो धन। प्रथम सरळनी अंदर बधा ज विधेयो धन। एस एटले के साइन विधेय अने एमनुं व्यस्त। साइन विधेयनुं व्यस्त थशे साइन નું વ્યસ્ત થશે કોસેક। ओके, तो बीजा सरल में साइन और एमनु व्यस्त बने धन हो। तीजा सरल में आवे छे टी। टी एटले के टेन और एमनु व्यस्त कोट। आ टेन और एमनु व्यस्त कोट बने त्यां धन छे। चौथा सरल में आवे छे सी। सी एटले के कोस। कोस और एमनु व्यस्त एमनु व्यस्त सेक। एटले ओके, एटले कोस और सेक आ बने चौथा सरल में धन है। बाकीना बधा ज त्रिकोणमितीय विधेयो ऋण है। ओके, आपणे प्रथम सरल की किंमत जोईए। आपणे जो रिपीट करिए प्रथम सरल की किंमत आपणे जो एकम वर्तुळ में आपणे प्रथम अहीं आपणे लीधुं जो x(1) होय एटले 0,1। ओके, पहली किंमत cos थीटा दर्शावे अने बीजी किंमत sin नी दर्शावे। ओके, पहली किंमत cos नी अने बीजी किंमत sin नी। जो आ खूणो आपणे प्रथम करिए 30 डिग्री नो खूणो छे आमने तो आने कहीशुं π/6 त्याजना याम हता √3/2 અને 1/2। आ खूणो लईए तो π/4 એટલે કે ત્યારે याम हता 1/√2 અને 1/√2 અને आ खूणो એટલે કે 60 डिग्री नो तो 60 डिग्री ना याम आवशे 1/2 અને √3/2 અને 90 डिग्री माटे आपणे याम लीधा 1,0। ओके, प्रथम सरल माटेनी आपणे किंमत जोईए। एमनी जोईए cos 0। cos 0 એટલે पहली किंमत cos आ 1,0 सॉरी 1,0 અને 0,1। ओके, एक से आम 1 एक एकम त्रिज्या लीधी એટલે એમની ત્રિજ્યા 1 થશે। ओके सर, तो cos 0 ની કિંમત થશે 1 અને sin 0 ની કિંમત થશે 0। એવી રીતે અહીંયા જોઈએ cos અહીંયા કેટલાનો ખૂણો બને? π/2। π/2 એટલે કે 90 डिग्री। π/2 એટલે 90 डिग्री। ओके, प्रथम सरल माटे આપણે પહેલા લેક્ચરમાં ફર્સ્ટ લેક્ચર જોઈએ। હવે આગળ વધીએ તો દ્વિતીય સરળમાં આવીએ। દ્વિતીય સરળ એટલે જો એટલો ખૂણો જે છે આ ખૂણો એ 90 डिग्री થયો। 90 डिग्री થયો। ओके, હવે આપણે આ સાઈડનો ખૂણો લેવાનો છે। જો આ ખૂણો એટલો ખૂણો। ओके, तो ये केटलो छे? तो एमां 90 + 30 करो એટલે કે 120 डिग्री। ओके, एमनुं आपणे पाईमां माप जोतुं छे। पाईमां माप लेवुं छे तो जो 90 એટલે કે π/2 + 30 डिग्री એટલે π/6। जो 90 डिग्री ની અંદર આપણે 30 डिग्री એના એડ કર્યા તો આમનો જવાબ થશે 6π + 2π છેદમાં 6 × 2। 6 + 2 એટલે 8π ના છેદમાં 12। चारे भाग साल छे 4 4 2 8 અને 4 3 12 એટલે કે 2π ના છેદમાં 3।
तो आ खूणो मळशे आपणे 2π/3 त्यारे आम कया लेवाना 2π/3 आ खूणो आपणे जो π/3 नो छे आ π/4 लख्युं छे π/6 त्यारे आम लेवाना 1/2 અને √3/2 जे आम आपणे पूरा कर्या ए जे आम लखो पण हवे वस्तु याद राखजो ऑल एस टीसी नो नियम लगावવો પડે ऑल एस टीसी એટલે કે સાઇન વિધેય અને એમનું વ્યસ્ત કોસેક વિધેય બે જ ધન હોય બાકીના બધા જ વિધેયો ઋણ હોય તો અહીંયા વાત કરે છે પેલી કોસની તો એની કિંમત ઋણ આવશે કારણ કે બીજા સરળમાં કોસ વિધેય છે એ ઋણ છે નેક્સ્ટ વાત કરીએ આપણે આ ખૂણો જોઈએ તો જોઈએ π/2 હતા π/2 છે તેમાં આપણે π/4 એડ કરીએ π/4 એડ કરીએ तो जो 4 + 2π એટલે 6π છેદમાં 8 લસા ચલાવો ભાગ ચલાવો અહીં કેટલા આવશે 2 વડે અસલ છે એટલે 3 અને અહીં આવશે 4 એટલે 3π/4 તો આ ખૂણો થશે 3π/4 નો ત્યારના આમ લખીએ તો આ વચ્ચેના આમ છે 1/√2 અને 1/√2 પણ કોસના આમ આવશે માઈનસ કારણ કે કોસ વિધેય છે બીજા સરળમાં કેવું છે ઋણ વિધેય છે ઓકે तो आवशे -1/√2, 1/√2 नेक्स्ट खूणो लईए तो के π/2 सुधी आपणे लीधेलुं जो π/2 तेमां आपणे 60 डिग्री एड करीए एटले के π/3 एड करीए तो आवशे 5π/6 आमनो जवाब शुं आवशे 5π/6 तो आ खूणो केटलानो मळशे आपणे 5π/6 जो एटलो खूणो आ एक्स अक्ष थी लईने आ खूणा આપણે માપ દોરીએ છીએ 5π/6 ત્યારે આમ લખીએ તો આવશે √3/2, 1/2 પણ પહેલી પ્રથમ કિંમત કોસ વિધેય બીજા સરળમાં આવશે ઋણ એટલા માટે આપણે એમની કિંમત લઈશું ઋણ હવે વાત કરીએ આગળ તો આ ખૂણો જોઈએ તો જો આ एक्स अक्षनी ऋण दिशा साथे पाई नो खूणो बनावे 180 डिग्री नो खूणो बनावे तो आ खूणो आपणो आवशे पाई ओके त्यारे किंमत आवशे -1,0 कारण के एक्स आम माइनस हशे ने वाय आम आ अक्ष उपर केटला हशे 0 तो cos नी किंमत पहेली जो -1 cos पाई एटले -1 आपणे किंमत लईए छीए cos पाई एटले -1 cos 0 एटले +1 एवी रीते sin π/2 लईए जो sin π/2 sin π/2 अहीं 0,1 बीजी किंमत से sin नी होय तो sin π/2 1 cos π/2 लईए cos π/2 तो cos π/2 आवशे 0 ओके नेक्स्ट जो पाई ना खूणा सुधी आपणे आव्या हवे त्रीजा सरळमां जईए त्रीजा सरळमां t एटले के tan विधेय अने एमनुं व्यस्त कोट आ बे ज धन हशे tan अने एमनुं व्यस्त कोट बाकीना बधा ज एमना एमां ऋण हशे तो बाकीना बीजा कया एटले के sin cos cosec sec आ 4 विधेयो ऋण हशे बाकी tan अने एमनुं व्यस्त कोट ए बंने धन हशे तो आपणे जे किंमतो लखीए ए sin अने cos नी लखीए बधी तो बंने किंमतो आपणे लखवानी आवशे ऋण कारण के त्रीजा सरळमां sin अने cos बंने विधेयो केवा छे ऋण ओके तो पाई सुधी आपणे आवेला छे जो पाई नो खूणो लीधो छे एमां आपणे 30 डिग्री एड करीए एटले के π/6 एड करीए π/6 एड करिए तो आवशे 7π/6 तो एटले आ खूणो बने छे केटलानो बनशे 7π/6 त्यारे आम लखीए तो आवशे √3/2 અને 1/2 पण बंने आम माइनस कारण के sin અને cos बंने किंमतो केवी आवशे ऋण हवे जोईए जो आ सरळ कई रीते नक्की करवा जो अंश में पाई साथे एक पण सहगुणक ना होय गुणायेलो ना होय तो ए प्रथम सरल थयुं कयो सरल आवशे प्रथम छेद करता अंश एक नानो होय जो अहींया छेदमां 3 छे तो अंशमां 2 छे छेदमां 4 तो अंशमां 3 छेदमां 6 तो अंशमां 5 तो ए थशे बीजुं सरल हवे त्रीजा सरलमां वात करीए तो छेद करता अंश एक मोटो थशे जो आपणे अहींया छेदमां 6 मेळ्या तो अंशमां आपणे 7 मेळ्या तो ए आवशे त्रीजुं सरल ओके तो ये आवशे त्रीजुं सरल नेक्स्ट खूणो जोईए तो आवशे 5π/4 5π/4 त्यारे बंने किंमतो सरखी होय 1/√2 અને 1/√2 पण बंने आम आवशे माइनस ओके नेक्स्ट खूणो जोईए
4π/3 જો 4π/3 4π/3 ના યામ આવશે 1/2 √3/2 પણ બંને યામ માઇનસ ઓકે 4π/3 ની કિંમત કેટલી આવશે -1/2 અને -√3/2 એટલે કે cos 4π/3 ની કિંમત આવશે -1/2 અને sin 4π/3 ની કિંમત આવશે -√3/2 તો cos ની વિધેય કિંમત પૂછે જો cos ની પૂછાય આવી રીતે પૂછાય cos 4π/3 cos 4π/3 એટલે ખૂણો હોય ત્રીજા સરળમાં cos ની કિંમત ઋણ હોય તો એક માઇનસ આવશે જવાબ એ ફાઇનલ અને કેટલે આવશે તો કે 1/2 એવી રીતે આપણને પૂછાય sec 4π/3 sec 4π/3 એટલે કે cos નું વ્યસ્ત હોય એટલે 1/2 નું વ્યસ્ત થશે 2 પણ માઇનસ આવશે કારણ કે sec વિધેય ત્રીજા સરળમાં પણ એ માઇનસ છે આગળ વધીએ એટલે ખૂણે આવ્યા આપણે આ ખૂણો 270 ડિગ્રી 270 એટલે કે આવશે 3π/2 3π/2 ના યામ તમે જુઓ તો 0,-1 કારણ કે 0,-1 એમની પછી આગળ વધીએ તો આ ખૂણો એટલો લઈએ આપણે તો એ ખૂણો થશે 5π/3 અને ત્યારે હવે આમ આવશે 1/2 અને √3/2 પણ વાત કર સમજો એ ચોથા સરળમાં cos વિધેય ધન છે અને તો એમનું વ્યસ્ત sec એ પણ ધન તો sin વિધેય ઋણ થશે તો sin ની નિશાની આપણે ઋણ મૂકશું અને cos ની નિશાની ધન મૂકશું ચોથું સરળ છે નક્કી કરવું તો કઈ રીતે કરવાનું તો કે છેદ ગુણ્યા 3 જો સોરી છેદ ગુણ્યા 2 -1 કરો છેદ ગુણ્યા 2 એટલે કે 3 છે 3 ગુણ્યા 2 એટલે 6 એમાંથી એક ઓછો કરો એ અંશમાં હોય કિંમત તો એ ચોથા નંબરનું સરળ થાય તો અહીંયા આવશે 7π/4 ઓકે તો આ ખૂણાનું માપ થશે 7π/4 તો ત્યારે આમ લખશું આપણે 1/√2 અને 1/√2 પણ ચોથા સાઇનની કિંમત કેવી છે ઋણ અને નેક્સ્ટ હવે વાત કરીએ તો 11π/6 તો ત્યારે આપણે કિંમતો લખશું √3/2 અને 1/2 પણ સાઇનની કિંમત માઇનસ અને હવે આપણે થોડા આગળ વધશું એટલે 2π જો 0 થી શરૂઆત કરો અને ફરીને પાછા આવો એટલે 2π આવે 0 થી શરૂઆત કરો અને ફરીને પાછા આપણે આવીએ એટલે 2π સુધી આવે તો આ આખું આપણું એક એકમ વર્તુળ થયું હવે આપણે આમાં કિંમતો કેટલી યાદ રાખવાની તો જોવાનું જો કિંમતો કેટલી યાદ રાખવાની તો કે π/6 ની કિંમત એક યાદ રાખવાની π/6 ની π/4 ની કિંમતો યાદ રાખવાની π/4 ની અને π/3 ની ઓકે અને આ કિંમતો આપણે 0,1 અને 1,0 અને 0,1 એ બંને ખ્યાલ હોય પ્રથમ સરળની કિંમતો નક્કી હોય ઓકે પ્રથમ સરળની કિંમતો નક્કી હોય એટલે આપણે બધી જ કિંમતો એમને આપણે લખી શકીએ તો હું એક એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લઈએ જો એક વસ્તુ યાદ રાખજો sin π/6 એટલે 30 ડિગ્રી એટલે કે sin 1/2 cos π/6 તો કે √3/2 sin π/4 તો કે 1/√2 sin π/6 તો 1/2 sin π/3 તો √3/2 sin π તો 1 cos π તો 0 sin 0 ડિગ્રીની કિંમત 0 cos 0 ડિગ્રીની 1 આ પ્રથમ સરળની કિંમતો યાદ હોય તો આપણે આ બાકીના બધા જ સરળની કિંમત લખી શકીએ જો જેટલી કઈ π/6 છે જેટલી સાઇનની કિંમત થતી હોય એ બધે જ π/6 સરખી જ થઈ જવો π/6 તો સાઇનની કિંમત 1/2 તો અહીંયા પણ જો π/6 છે તો ત્યાં પણ સાઇનની કિંમત 1/2 અહીંયા પણ π/6 છે તો ત્યાં પણ 1/2 પણ માઇનસનો ફેર રહેજો અહીંયા પણ π/6 છે ત્યાં પણ 1/2 સાઇનની કિંમત બધી જ જગ્યાએ 1/2 આવશે પણ સરળ નક્કી કરવા માટે એમનો અંશ અને છેદ આધાર ઉપર રાખશે અને પ્લસ કે સાઇન તમને π/6 ની કિંમત ખ્યાલ હોય તો એ ત્રીજા સરળમાં sin π/6 જોઈએ એમનું એક્ઝામ્પલ લઈએ
જો સાઇન 5 પાઈના છેદમાં 4 આમની કિંમત મેળવવી છે આપણે સાઇન 5 પાઈના છેદમાં 4 હવે જોવાનું અંશ કરતા છેદ એક મોટો જો અંશમાં 4 તો છેદમાં 5 તો એ આવશે ત્રીજું સરણ અને ત્રીજા સરણમાં સાઇન વિધેય ઋણ છે તો માઇનસ અને સાઇન π/4 ની કિંમત થાય સાઇન π/4 ની કિંમત થશે 1/√2 તો સાઇન 5 પાઈના છેદમાં 4 ની કિંમત આવશે -1/√2 શું આવશે સાઇન π/4 ની કિંમત -1/√2 બીજી કિંમત લઈએ એક cos 11π/6 હવે cos 11π/6 એટલે કે છેદ ગુણ્યા 2 - 1 જો છેદ ગુણ્યા 2 એટલે કે છેદ 6 ગુણ્યા 2 - 1 એટલે 11 એ અંશમાં છે તો ચોથું સરણ થાય ઓકે તો ચોથું સરણ થાય ચોથા સરણમાં cos વિધેય ધન છે તો એમની કિંમત આવશે ધન અને π/6 ની કિંમત થાય √3/2 ઓકે cos 11π/6 ની કિંમત થશે √3/2 હવે આપણને tan પૂછાય tan 5 પાઈના છેદમાં 4 tan 5 પાઈના છેદમાં 4 તો 5 પાઈના છેદમાં 4 એટલે કે ત્રીજું સરણ ત્રીજા સરણમાં tan ની કિંમત આવશે ધન ઓલેસ tc ઓકે તો tan વિધેય આવશે ત્રીજા સરણમાં ધન તો આવશે sin 5 પાઈના છેદમાં 4 ભાગ્યા cos 5 પાઈના છેદમાં 4 કારણ કે tan નું સૂત્ર છે હવે 5 પાઈના છેદમાં 4 જો sin ની કિંમત આપણે લખીએ sin ની કિંમત આવશે 1/√2 કારણ કે π/4 ની કિંમત થશે 1/√2 અને cos ની પણ એ જ થશે -1/√2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ બંને સરખો તો એટલે અંશ કેટલો આવશે 1 એટલે tan 5 પાઈના છેદમાં 4 આવશે 1 જો +1 મળી કારણ કે tan ત્રીજા સરળમાં કેવું છે વિધેય ધન વિધેય ઓકે નેક્સ્ટ જોઈએ તો cosec 2π/3 cosec 2π/3 હવે cosec કયા વિધેયનું વ્યસ્ત છે તો કે sin વિધેયનું તો આમને શું લખાય 1/sin 2π/3 હવે 2π/3 એટલે કે છેદ કરતા અંશ એક નાનો જો છેદમાં 3 તો અંશમાં 2 છેદમાં 3 છે તો અંશમાં 2 તો છેદ કરતા અંશ એક નાનો એટલે બીજું સરણ થાય ઓકે બીજા સરણમાં sin ની કિંમત છે ધન તો એ આવશે ધન અને π/3 એટલે 60 ડિગ્રી તો sin 60 એટલે આવશે √3/2 sin 60 એટલે કેટલા આવશે √3/2 છેદનો છેદ અંશમાં એટલે આવશે 2/√3 તો cosec 2π/3 ની કિંમત આવશે 2/√3 જો cosec ની કિંમત પણ ધન મળે કારણ કે બીજા સરણમાં sin વિધેય ધન હોય તો એમનું વ્યસ્ત પણ cosec કેવું હોય ધન ઓકે નેક્સ્ટ ઉદાહરણ લઈએ જો cot 3π/4 ઓકે cot 3π/4 એટલે કે cot એટલે શું લખાય cos 3π/4 ના છેદમાં sin 3π/4 હવે છેદ કરતા અંશ એક નાનો એટલે બીજું સરણ તો બીજા સરણમાં જવો તો cos વિધેય છે એ ઋણ હશે તો એમની કિંમત આવશે ઋણ અને π/4 એટલે 1/√2 છેદમાં આ sin 3π/4 બીજું સરણ sin બીજા સરણમાં ધન છે તો એમની કિંમત આપણે મૂકશું +1/√2 ઓકે બંને કેન્સલ એટલે -1 તો cot 3π/4 ની કિંમત થશે cot 3π/4 ની કિંમત આવશે -1 ઓકે cot 3π/4 ની કિંમત આવશે -1 હવે જોઈએ વિધેય બદલે વ્યસ્ત વિધેય નહીં વિધેય ક્યારે બદલે જો sin વિધેય હશે
એમનું વિધેય બદલશે તો થશે કોસ. ટેન વિધેય છે એમનું વિધેય બદલશે તો થશે કોટ. અને સેક વિધેય છે તો એમનું બદલશે તો કોસેક થશે. ઓકે, આ ત્રણ વિધેય યાદ રાખજો. સાઇન નું વિધેય બદલે તો કોસ થાય, ટેન નું બદલે તો કોટ થાય, અને સેક નું કોસેક થાય. હવે વિધેય ક્યારે બદલે એ સમજજો. જો અહીંયા 0 ડિગ્રી હોય, 2 પાઈ ડિગ્રી હોય, અહીંયા પાઈ બાય 2 ડિગ્રી હોય, અહીંયા પાઈ ડિગ્રી હોય, અહીંયા 3 પાઈ બાય 2 ડિગ્રી હોય. આ એક વખત એકમ વર્તુળ આપણે 0 થી લઈને પાઈ 0 થી લઈને પાઈ બાય 2 પાઈ અને 3 પાઈ બાય 2 અને આપણે 2 પાઈ આવ્યા. હવે બીજી વખત આગળ વધીએ તો અહીંયા આવશે 5 પાઈ બાય 2, અહીંયા આવશે 3 પાઈ, અહીંયા આવશે 7 પાઈ બાય 2 અને આગળ આવશે તો 2 પાઈ, સોરી 4 પાઈ. ઓકે, એટલે એવી રીતે અહીંયા બધી જ બેકી સંખ્યાઓ આવશે. એટલે 6 પાઈ, 8 પાઈ, 10 પાઈ, આવી રીતે બધી જ કિંમતો આ પોઈન્ટ ઉપર આવશે. 5 પાઈ, યુગ્મ અયુગ્મ સંખ્યા 7 પાઈ, 9 પાઈ. ઓકે, બધી જ સંખ્યાઓ આ સાઈડ આવશે. એવી રીતે 7 પાઈ બાય 2 થી નીચે આવ્યો, 5 પાઈ બાય 2 ઉપર. હવે અહીંયા આવશે 9 પાઈ બાય 2, 11 પાઈ બાય 2, 13 પાઈ બાય 2. ઓકે, એવી રીતે ઉપર નીચે. હવે જો વિધેય ક્યારે બદલે તો કે પાઈ બાય 2 વાય એક્સ ઉપર તમે હો ત્યારે વિધેય બદલે. વાય એક્સ ઉપર હોય ત્યારે આપણે વિધેય બદલે. ઓકે, તો પાઈ બાય 2 જો માઇનસ આવો તો પ્રથમ સરળ, પાઈ બાય 2 માઇનસ આવો તો પ્રથમ સરળ, પાઈ બાય 2 પ્લસ જાવ તો બીજું સરળ. બધી જ વસ્તુ યાદ રાખજો. જો આ પાઈ બાય 2 માઇનસ આવો તો આપણે પ્રથમ સરળમાં આવશું, પાઈ બાય 2 પ્લસ સંખ્યા હોય તો બીજા સરળમાં થઈશું. એ રીતે પાઈ માઇનસ, જો પાઈ માઇનસ હોય તો એ બીજા સરળમાં થઈશું, પાઈ પ્લસ હોય તો એ ત્રીજા સરળમાં થઈશું, પાઈ બાય 2 માઇનસ હોય તો એ ત્રીજા સરળમાં થઈશું, 3 પાઈ બાય 2 અને 3 પાઈ બાય 2 પ્લસ હોય તો ચોથા સરળમાં થઈશું. એ રીતે 2 પાઈ પ્લસ હોય તો પ્રથમ સરળ થશે, 2 પાઈ માઇનસ હોય તો ચોથું સરળ થશે. ઓકે, પાઈ પ્લસ તો આગળ હાલવાનું, પાઈ પ્લસ તો રિટર્ન કરવાનું. ઓકે, એકમ વર્તુળ હંમેશા એન્ટી ક્લોકવાઇઝમાં ચાલે. એન્ટી ક્લોકવાઇઝ એટલે આ રીતે આપણે ફરવાનું, નહીં કે આ રીતે. ઓકે, આને ક્લોકવાઇઝ ફરવું હોય તો તમારે બધી જ કિંમતો માઇનસમાં લેવી પડે. માઇનસ પાઈ બાય 2 માઇનસ પાઈ બાય 2 અહીંયા આવે, માઇનસ પ્લસ માઇનસ પાઈ બાય 2 અહીંયા આવે. ઓકે, માઇનસ 3 પાઈ બાય 2 ઉપર આવે, માઇનસ 5 પાઈ બાય 2 નીચે આવે, માઇનસ 9 પાઈ બાય 2 ઉપર આવશે. એવી રીતે માઇનસ કિંમતો લેવી પડે. ઓકે, તો મેં તમને કીધું કે એક પાઈ બાય 2 માઇનસ હોય તો પ્રથમ સરળ આવે, પાઈ બાય 2 પ્લસ હોય તો બીજું સરળ. એવી રીતે પાઈ માઇનસ હોય તો બીજું સરળ, પાઈ પ્લસ હોય તો ત્રીજું સરળ, પાઈ 3 પાઈ બાય 2 માઇનસ હોય તો ત્રીજું સરળ, 3 પાઈ બાય 2 પ્લસ હોય તો ચોથું સરળ. ઓકે, હવે વિધેય બદલે અહીં મેં લખ્યું જો સાઇન નું કોસ થાય, ટેન નું કોટ થાય અને સેક નું કોસેક થાય. હવે કેમ કઈ રીતે વિધેય બદલવા, જો હું એક આવો થીટા લખું, સાઇન પાઈ બાય 2 પ્લસ થીટા, તો આમનું કઈ રીતે વિધેય બદલાવું? ઓલ એસ ટી નો નિયમ પણ યાદ રાખો. ઓલ એસ ટી નો નિયમ પણ યાદ રાખો. આ નિયમ આમની ઉપર કામ આપશે. જો સાઇન પાઈ બાય 2 પ્લસ, હવે સાઇન વિધેય પાઈ બાય 2 જોવાનું. હવે એમનો ખૂણો જોવાનો. જો પાઈ બાય 2 એટલે આ પોઈન્ટ આવ્યા, પાઈ બાય 2 એ વિધેય બદલે ને બદલે. પાઈએ જો ખાલી પાઈ હોય, છેદમાં 2 ન હોય ત્યારે વિધેય નહીં બદલે, છેદમાં 2 આવે ત્યારે વિધેય બદલશે. અહીંયા છેદમાં 2 આવ્યા, પાઈના છેદમાં 2. ઓકે, તો પાઈના છેદમાં 2 આવે એટલે વિધેય બદલે તો સાઇનનું કયું વિધેય થાય? સાઇનનું થશે કોસ. તો લખું છું સાઇનનું થશે કોસ. ઓકે, પાઈ બાય 2 પ્લસ છે, પાઈ બાય 2 પ્લસ એટલે બીજું સરળ. બીજું સરળમાં મૂળ વિધેય એટલે કે આપણું સાઇન વિધેય છે એ કેવું છે? ધન છે કે ઋણ? તો કે ત્યાં મૂળ વિધેય છે એ ધન છે, એટલે કોસ આવશે નિશાની પ્લસ, અને આ જે થીટા છેલ્લે હોય એ લખી નાખવાનો. એટલે પાઈ બાય 2 સાઇન પાઈ બાય 2 પ્લસ થીટા એટલે કોસ થીટા, આવું સૂત્ર આવશે. તો એક બીજું વસ્તુ લખું, જો કોસ પાઈ બાય 2 પ્લસ થીટા, કોસ પાઈ બાય 2 પ્લસ થીટા લખું હું. કોસ પાઈ બાય 2 પ્લસ પાઈ બાય 2 આવ્યા, વિધેય બદલે, કોસનું વિધેય બદલે તો કોસ, જો સાઇનનું કોસ થતું હોય તો કોસનું સાઇન થાય, તો આમનું આવશે સાઇન. હવે પણ પાઈ બાય 2 પ્લસ
અહીંયા જો π/2 પ્લસ, આ પ્લસ નિશાની, π/2 પ્લસ એટલે આગળ ચાલો, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ની દિશામાં આગળ ચાલો. તો બીજું સરળ, બીજા સરળમાં મૂળ વિધેય કોસ, મૂળ વિધેય કોસ ઋણ છે, તો આ સાઇન નું જેમ લખો છો એમને પણ માઇનસ અને નિશાની આપવાની, અને આ થીટા છે એ લખવાનો. ઓકે, બીજો એક એક્ઝામ્પલ લો, જો સાઇન પાઈ પ્લસ થીટા. હવે પાઈ આવે, જો છેદમાં 2 નથી, પાઈ ની છેદમાં 2 નથી, તો વિધેય બદલે નહીં. જો સાઇન નું હોય તો સાઇન જ રહે, કોસ હોય તો કોસ વિધેય રહે, ટેન હોય તો ટેન વિધેય રહે, સેક વિધેય હોય તો સેક રહે. જે વિધેય હોય એનું એ જ વિધેય રહે, ટૂંકમાં વિધેય બદલે નહીં. તો પાઈ પ્લસ એટલે પાઈ ખૂણો અહીંયા હોય, પ્લસ એટલે આગળ હાલો એટલે ત્રીજું સરળ. સાઇન નું વિધેય ન બદલે તો સાઇન નું સાઇન રહે, પણ મૂળ વિધેય જે આપણું સાઇન છે એ આ ત્રીજા સરળમાં તો ઋણ છે, તો એમની નિશાની આવશે માઇનસ થીટા. તો સાઇન પાઈ પ્લસ થીટા તો માઇનસ સાઇન થીટા. તો બીજું લખીએ, જો સાઇન પાઈ માઇનસ થીટા લખો. પાઈ માઇનસ થીટા એટલે પાઈ અહીંયા પોઈન્ટ એમ બાદ પાછળ આલો એટલે જો અહીંયા π/2 હતું, અહીં 0 હતું, પાઈ અને 3π/2. આપણે વિધેય કીધું હતું મેં, સાઇન નું કોસ થાય, ટેન નું કોટ થાય, અને સેક નું કોસેક થાય. ઓકે, આપણે વાત હતી સાઇન પાઈ માઇનસ થીટા, એટલે પાઈ માઇનસ એટલે કે બીજું સરળ. સાઇન પાઈ એ વિધેય બદલે નહીં, તે સાઇન નું સાઇન રહે, પણ બીજા સરળમાં સાઇન વિધેય ધન છે, બીજા સરળમાં સાઇન વિધેય ધન છે, તો આ નિશાની ધન અને થીટા. ઓકે, તો વાત કરીએ ટેન વિધેય માટે જોઈએ, પાઈ માઇનસ થીટા. તો પાઈ એ વિધેય બદલે નહીં, ટેન નું ટેન રહે, પણ માઇનસ છે તો બીજું સરળ, બીજા સરળમાં મૂળ વિધેય ટેન એટલે કે ટેન છે એ ઋણ, તો માઇનસ ટેન થીટા. તો એમનો જવાબ શું આવશે? માઇનસ ટેન થીટા. એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ, જો કોટ 3π/2 પ્લસ થીટા, 3π/2 પ્લસ થીટા. હવે 3π/2 એટલે નીચેનો પોઈન્ટ 270 ડિગ્રી, 3π/2 એટલે કેટલો થશે? 270 ડિગ્રી. π/2 પાઈના છેદમાં 2 આવે એટલે વિધેય બદલે, તો કોટ નું વિધેય બદલે, તો ટેન નું કોટ થતું હોય તો કોટ નું ટેન થાય, તો આવશે ટેન થીટા. પણ પાઈ 3π/2 એટલે ચોથું સરળ, ચોથા સરળમાં મૂળ વિધેય કોટ છે ઋણ, તો આ આવશે માઇનસ ટેન થીટા. ઓકે, તો આજના લેક્ચરમાં આપણે એટલે સુધી એક્ઝામ્પલ રાખીએ. હવે તમે આવા એક્ઝામ્પલ આપણે પ્રેક્ટિસ તમે કરજો, અને હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે ડાયરેક્ટ કિંમતો લખશું. જુઓ, આવી રીતે આપણે કિંમતો આવશે. સાઇન 3π/4, સાઇન 3π/4 ની કિંમત કેટલી થાય? તો હવે આપણે જો આમને આ રીતે ઉકેલવા મળે, સાઇન 3π/4, સાઇન 3π/4. હવે 3π/4 એટલે છેદ કરતા અંશ નાનો, તો બીજું સરળ થયું, આ બીજું સરળ થયું. બીજા સરળમાં સાઇન વિધેય છે એ ધન છે, એટલે કિંમતો આવશે એ પણ ધન આવશે, તો એમની નિશાની ધન. π/4 ની કિંમત થાય 1/√2, તો આ કિંમત આપણી આવશે. રેડી? તો 1/√2. એવી રીતે કોઈ બીજી કિંમત લઈએ આપણે, જો કોટ, એને એ જ લઈએ 3π/4, એટલે ખબર છે આપણને કોટ π/4 એટલે 1 થાય, પણ 3 છે એટલે છેદ કરતા અંશ એક નાનો, તો બીજું સરળ ને બીજા સરળમાં કોટ વિધેય છે ઋણ છે, તો -1 એમનો આન્સર. ઓકે, તો આજનો લેક્ચર આપણે એટલે સુધી રાખીએ. હવે પછી આપણે મળીએ એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગળ ટૂંકમાં એમને એક્ઝામ્પલ આપણે આગળ જોઈએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓક્ટાટ લાઈવ સ્કૂલને યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, જેથી કરીને આવનારા નવા વિડીયોની માહિતી મળતી રહે. ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામને લાઈક કરો, અને આ વિડીયો લેક્ચરની પીપીટી ડાઉનલોડ કરવા ટેલિગ્રામ ચેનલની ઓક્ટાટ લાઈવ સ્કૂલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ત્યાંથી પીપીટી ડાઉનલોડ કરી શકશો. ઓકે, આભાર, ધન્યવાદ, થેન્ક યુ.